أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يجب أن أقول بادئا ببدء بأننا اختيار ولاية بشار كأول خرجة ميدانية لم يكن في مجال الصدفة، وإنما إيمانا منا بأن هذه المنطقة السياحية بامتياز تعتبر لها من المؤهلات ما يرشحها إلى لعب الأدوار الأولى فيما يخص إعادة بعث النشاط السياحي في الجزائر. فولاية بشار، وهذا لا يعتبر سر، ولاية تزخر بمؤهلات سياحية جميلة جدا متنوعة. إضافة إلى السياحة الصحراوية، هناك إمكانية تطوير السياحة الثقافية، شيء جميل جدا في الولاية. السياحة الدينية بما تزخر به الولاية من زوايا ومن مواقع دينية عريقة. السياحة الإيكولوجية نظرا للمتاحات السياحية الموجودة هنا وهناك على مستوى الولاية إلى آخر ذلك. وعلى كل حال، الخرجة الميدانية التي قمنا بها رفقة السيد الوالي مكنتنا من الاطلاع عن قرب عن بعض المشاريع التي هي في طور الإنجاز. ما يمكن أن نستنتجه من هذه الخرجة الميدانية هو أن هناك تطور جميل جدا فيما يخص عملية الإنجاز، أي أن المؤسسات الفندقية التي أنجزت مؤخرا في المستوى فيما يخص نوعية إنجاز المؤسسة، ولكن لاحظنا أيضا وللأسف نقص فادح في عملية تسيير هذه المؤسسات، لأنه لا يمكن أن ننجز مشروع بعدة ملايير من الدينار ونضع هذا المشروع تحت يد إنسان لا يعرف من السياحة شيء، لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي يجب أن ترافق عملية الإنجاز بعملية تسيير في المستوى. En d'autres termes, je vous dirais qu'il y a l'aspect, si vous voulez, hard. Le hard, c'est l'infrastructure, c'est l'hôtel. Le soft, c'est la gestion. Et وإن لم تتماشى أو إن لم يتماشى التسيير مع الإنجاز، فالإنجاز محكم عليه بالزوال مع الوقت. ولهذا الملاحظ هنا وهناك على مستوى مؤسساتنا الفندقية أن المؤسسات تعرف نوع من التدهور. التدهور سببه هو سوء التسيير، ولهذا يعمل القطاع على التطبيق الصارم لمخطط التهيئة، المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية اللي تفضل به السيد الوالي، والذي يرتكز على 5 محاور، 5 ديناميكيات. وسوف أتطرق لهذا المخطط لأنه ورقة الطريق بالنسبة للقطاع. Et il est indispensable que vous soyez au courant de ce schéma directeur de l'aménagement touristique, parce que c'est la feuille de route du secteur, c'est la stratégie de la relance du secteur. أول محور هو إذن الترويج للوجهة السياحية الجزائرية. وإن أردنا أن نكون أن نواكب الحدث، الترويج للوجهة السياحية لولاية بشار العريقة. إذن نقوم بعمليات ترويجية، عمليات تحسيسية، عمليات إذن من أجل إعادة الاعتبار لصورة الوجهة السياحية، donc revalorisation de l'image de la destination. ولكن لا يكفي أن نروج للصورة إن لم نكن في حسن ظن الزائر لما يتأثر بالترويج. فأروج لمنطقة ما، ولكن يجب علي أن أكون في مستوى الثقة التي يضعها السائح لما أتمكن من إقناعه بالتوافد على الوجهة التي روجت لها. وبالتالي المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية يرتكز على الترويج، ويرتكز أيضا على مخطط الجودة السياحية، le plan qualité tourisme algérien. ولهذا يجب أن يرافق الإنجاز بعملية تسيير توضع بين أيدي محترفين في القطاع، بين أيدي موظفين مكونين في السياحة،
مكونين على مستوى المدارس السياحية المتواجدة في عبر ترابنا الوطني الشاسع. وهنا يجب أن نفرق بين المسير الذي له مسؤولية تسيير الفندق. le manager. Le manager, c'est quelqu'un qui doit être formé par une école supérieure du tourisme. Et les écoles supérieures du tourisme, nous en avons une à Alger, c'est l'école de l'Horacie, le NST, l'École nationale supérieure du tourisme. Et donc il y a un personnel de management, il y a un personnel de maîtrise, il y a un personnel d'exécution. Il faut faire la part des choses. Et ce que nous avons remarqué ça et là, c'est que beaucoup d'établissements hôteliers font appel à un personnel d'exécution et pensent avoir fait appel à un professionnel. Je suis désolé. Un personnel d'exécution est là pour exécuter et non pas pour gérer. Le gestionnaire doit être diplômé, doit savoir ce qu'est une main courante dans un hôtel, doit savoir comment rentabiliser un hôtel. Il faut savoir que, par exemple, à titre d'exemple, vous voyez au niveau de nos stations balnéaires, je vous parle du balnéaire parce que ça ne servira à rien de vous parler du saharien, vous êtes là. Je vous parle de choses que vous ne voyez pas tous les jours. Au niveau du balnéaire, nous avons des établissements qui chôment pendant 9 mois et qui ne travaillent que 2 ou 3 mois pendant la saison estivale. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont gérés je ne dirais pas par des incompétents, parce qu'on ne peut pas parler d'incompétence. Ils sont gérés par des non-professionnels. Même s'il a un diplôme en informatique, même s'il est ingénieur en agronomie. Mais quand on est agronome, on n'est pas fait pour le tourisme. Quand on est informaticien, on est fait pour l'informatique. moi je vais dire السياحة فن وكجميع الفنون السياحة تحتاج إلى فنانها. Le tourisme est un art qui a besoin de ses artistes. Et c'est pour cela que je reviens aux établissements balnéaires pour vous dire que c'est des établissements qui chôment pratiquement 9 mois sur 12. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont gérés par des non-professionnels. Et ces non-professionnels ne savent pas, par exemple, qu'une nuitée d'hôtel qui n'est pas vendue est perdue à jamais. Da'at lil abad. Une voiture qui n'est pas vendue aujourd'hui, je peux la vendre demain. Je peux la vendre après-demain. Je peux la vendre le mois prochain. Mais une nuitée d'hôtel ou une place d'avion, si je ne la vends pas aujourd'hui, je la perds. Pourquoi ne pas la vendre à demi-prix plutôt que ne pas la vendre du tout? Je ne sais pas si vous voyez cet aspect marketing. Donc nos structures d'hébergement balnéaire, au lieu d'investir dans la promotion des tarifs à destination, par exemple, des familles, étudiants, groupes, il y a plein de formules, préfèrent travailler pendant 3 mois et fermer le rideau pendant le reste de l'année s'ils ne vouent pas leur établissement à des activités peu catholiques. Et tout cela pour vous dire que nous avons besoin de professionnels pour justement hisser le secteur touristique en Algérie au niveau de ce qui se fait à travers le monde. D'autant plus que, je le dis sans aucun chauvinisme, je le dis avec beaucoup de sincérité, nous avons l'un des plus beaux pays du monde, pour ne pas dire le plus beau. Je vous confierai une phrase que j'ai dite à M. Le Wali al-Barh. Le ministre tunisien du tourisme a fait une visite de travail en Algérie la semaine passée, et dans le cadre d'un truc de partenariat entre les deux pays. Mais je vais vous dire ce qu'il m'a dit avant de prendre l'avion. Je l'ai accompagné personnellement. Au moment de le saluer, il m'a dit, vous savez, monsieur, lorsque l'Algérie se réveille, la Méditerranée va avoir mal. Voilà la phrase du ministre tunisien du tourisme. Lorsque l'Algérie se réveille, parce qu'il sent que ça va faire mal en Méditerranée. Parce que, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la Méditerranée qu'il n'y a pas en Algérie? Tout ce qui existe dans les pays de la Méditerranée existe en Algérie. Nous pouvons faire du ski sur neige, à Tikjda ou à Shri'a. Nous pouvons faire du ski sur sable chez vous. Et nous pouvons faire du ski nautique au niveau de la côte. 3 formules de ski en même temps. Mais ce qui est très beau, c'est chez nous, on n'attend pas les saisons. On peut faire le tout en même temps. En même temps. En décembre ou en janvier, je peux faire du ski sur neige à Tikjda. Et je prends un avion, je fais prendre un avion à mes touristes. Pardon, je vais à Tipaza, par exemple. Tipaza, c'est quoi? C'est à 100 km de Tikjda, ou de Shri'a, par Blida, c'est encore plus près. Donc je fais du ski nautique à Tipaza. Je fais du ski sur neige à Blida. Je prends un avion, je fais du ski sur sable à Bani Abbas ou à Tarit.
Est-ce que vous connaissez beaucoup de pays qui peuvent vous offrir ça? Je vais aller plus loin. Je prends Tlemcen, qui n'est pas très loin de Béchar. Elle est à 500 km de Béchar. Je prends Tlemcen. Il y a du balnéaire à Tlemcen. Il y a des zones touristiques balnéaires extraordinaires, Moscarda, Marsat Ben Mehidi, etc. Je prends la route venant vers la wilaya de Béchar et je passe par Sebdou. Lors du mois de décembre ou de janvier, Sebdou est blanche de neige. Donc je passe du balnéaire au climatique. Et quelques kilomètres après, 150 kilomètres après, c'est les portes du désert, au niveau de Arisha, de Ain Sara, de Naama, etc. Ne voyez-vous pas que nous sommes en train de passer à côté de beaucoup de belles choses touristiques chez nous? Et c'est pour ça que, bon, هذا اللقاء يهدف إلى خلق نوع من الديناميكية بين جميع الفاعلين في قطاع السياحة. إذن التنسيق بين أصحاب المهنة بما فيهم وكالات سياحة وأسفار، فندقيين ودواوين محلية للسياحة، التنسيق مع الجماعات المحلية طبعا من أجل أولا إعادة بعث المسالك السياحية التي صنعت أمجاد السياحة الجزائرية في السبعينات. Relancer les circuits touristiques qui ont fait les beaux jours du tourisme algérien lors des années 70. Maintenant, là aussi, il ne suffit pas de copier 70, coller 2012. Ça ne marchera pas. Il faut actualiser ces produits. يجب علينا تحيين هذه المسالك. Il faut les mettre à jour parce qu'entre 70 et 2012, beaucoup de choses se sont passées. Nous avons des musées, la Tahif Jadida, nous avons de nouveaux hôtels, nous avons de nouvelles structures. Donc ces circuits, les fameux circuits d'Exour, la route d'Exour, ou la boucle des oasis, doivent être relancés après avoir été réactualisés en prenant en considération les nouvelles donnes, à savoir la réception de nouveaux établissements hôteliers, la création de nouveaux musées. Je viens de Naama, j'ai été ébloui par le musée du dinosaure. C'est très beau. Ces musées n'existaient pas lors des années 70. Donc autant les intégrer dans le circuit en relançant, dans notre tentative de relancer donc إعادة بعث المسالك التي خلقت أو صنعت أمجاد السياحة الجزائرية في السبعينات ولكن أيضا خلق مسالك جديدة parce que le tourisme c'est pas une science exacte. Nous ne sommes pas obligés aussi d'utiliser les circuits des années 70. On a toute la latitude de créer de nouveaux circuits en faisant appel à nos professionnels. Maintenant, التحدي الكبير que nous prenons هو خلق une symbiose, une synergie, تنسيق بين جميع القطاعات لأن القطاع السياحي قطاع فريد من نوعه. Je n'aime pas beaucoup l'appellation قطاع par rapport au tourisme parce que le tourisme n'est pas un secteur. Je ne trouve pas de mots, mais le tourisme, les travaux publics, c'est un secteur. Parce qu'il a la mission de réaliser des routes, de procéder à des opérations de désenclavement. Et c'est un secteur qu'on appelle vertical. Le transport est un secteur vertical. Qita' Amoudi. Il développe le secteur des transports. L'hydraulique est un secteur vertical. Il permet d'alimenter donc les zones en eau potable et l'énergie est un secteur vertical. Le tourisme est un secteur horizontal. C'est un secteur qui touche à tout. Le tourisme a besoin de routes parce qu'on dit que la route du développement passe par le développement de la route. Tariq al-Numu yamur bi-numu al-tariq. Nous ne pouvons pas développer le tourisme si nous ne développons pas la route. Nous ne pouvons pas développer le tourisme si nous ne développons pas le transport. Nous ne pouvons pas développer le tourisme si l'environnement ne suit pas. Nous ne pouvons pas développer une zone touristique s'il n'y a pas d'eau. Et nous ne pouvons pas développer une zone touristique s'il n'y a pas d'électricité, d'énergie. Vous comprenez que l'appeler secteur, c'est pas un secteur, c'est un secteur transversal. Et c'est le défi que nous nous fixons, c'est de créer cette synergie qui consiste à dire que le tourisme est l'affaire de tous. السياحة مهمة الجميع. Et ça a été le slogan de la journée nationale de l'année dernière. Donc شعار اليوم الوطني للسياحة للسنة الماضية 2011 وفي 2012
on a créé un nouveau slogan اللي هو وسائل الإعلام مرآة الجزائر السياحية. Les médias miroir de l'Algérie touristique. لأن السياحة كما قلت مهمة الجميع، والنهوض بالقطاع السياحي مسؤولية الجميع. مسؤولية الجميع. Le secteur entre guillemets بالمعنى الضيق du tourisme ne peut pas développer. Ne peut pas développer sans la synergie de tous les efforts, de toutes les compétences. C'est pour ça que moi, quand on me dit je leur dis il a fait des routes. On me dit monsieur, on vous parle de tourisme. Je dis oui, je vous parle de tourisme moi aussi. Parce que les routes, c'est le tourisme. Et le transport, c'est le tourisme. Et l'hydraulique, c'est le tourisme. Et l'énergie, c'est le tourisme. Et l'environnement, et le tourisme. ولهذا المبادرة الجميلة التي قامت بها الحكومة مؤخرا والتي تم تنظيف جميع المدن الجزائرية بصفة جميلة جدا، لا بادرة خير بالنسبة للقطاع، حيث أن لا يمكن إعادة بعث السياحة دون الاهتمام بالبيئة، البيئة والمحيط. ويجب أن أقول قبل أن أختتم تدخلي هذا بأن 48 ولاية تقوم حاليا بإنجاز مخطط توجيهي للتهيئة السياحية الخاص بالولاية. C'est un schéma directeur d'aménagement touristique de wilaya. Et comme il y a 48 wilayas, il y a 48 schémas. Et chaque wilaya a ses spécificités. Nous demandons à nos directeurs du tourisme et de l'artisanat d'éviter de faire appel à des bureaux d'études qui font du copier Ouargla, collé, Béchar. Parce que Ouargla n'est pas Béchar. Et ces schémas directeurs de l'aménagement touristique font un inventaire dans une première phase de la ressource touristique qui existe au niveau local, au niveau wilayal, un inventaire de la ressource et comment transformer cette ressource en produit touristique. Il y a du thermalisme, parce que le tourisme, c'est une industrie, c'est comme les autres industries. Le tourisme a besoin de matières premières, مادة خام. والمحترف السياحي هو الذي يعرف تحويل المادة الخام إلى منتوج. Donc, comment transformer cette ressource, ces richesses touristiques, en produits touristiques? Béchar, c'est du culturel par excellence, c'est du saharien par excellence, c'est du cultuel. Maintenant, n'importe qui ne peut pas faire un circuit, mais un professionnel peut vous dire, le premier jour, je fais à mes touristes tel type de tourisme. Je les emmène à tel endroit, ils vont visiter telle chose. Oui, deuxième jour, donc, il sait fabriquer un produit touristique. Et c'est tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était tout le défi que nous nous lançons, c'est de professionnaliser le secteur. C'est aussi de créer la synergie dont vous parlez. Alors, le schéma directeur, M. Louali, هو في قيد الإنجاز وأظن بأن ولاية بشار il vient d'être lancé. Il est à quelle phase? En lancement, il est en phase de lancement. Donc, il n'a pas encore commencé. Je vous demande, et c'est un petit peu ça l'objet de notre rencontre, je vous demande de participer tous à l'élaboration de ce schéma. Parce que si demain, la stratégie touristique de Béchar ne marche pas, ça sera à cause de vous. Parce qu'il y a un schéma qui est en train d'être lancé, c'est à tous les secteurs, à tous les opérateurs de dire non, la région de Knetsa, on ne peut pas faire un hôtel 5 étoiles parce qu'il va agresser, non pas l'environnement, mais il va agresser les populations. C'est une région conservatrice et où il y a nécessité d'injecter des produits compatibles avec le tourisme familial. La région d'Abadla a ses spécificités. Donc vous comprenez que c'est un schéma qui va nous dire comment on va, excusez-moi du terme, il n'existe pas, je vais l'écrire, comment on va touristifier. Ça n'existe pas, il n'y a pas de verbe touristifier. En arabe, il existe. Kaifa yumkin tasyih wilayat Béchar. En français, il n'existe pas. Donc comment on va mettre en tourisme la wilaya de Béchar? Si demain, on aura des structures qui ne répondent pas à vos attentes, ça sera à cause de vous. Parce que vous n'auriez pas assez éclairé le réalisateur du schéma sur la spécificité de la wilaya de Béchar, qui est, je le répète, différente de la wilaya d'Adrar et qui est bien entendu différente de la wilaya de Tlemcen. Chaque wilaya est spécifique. C'est pour vous dire que, au contraire, il y a des choses qui se font. Vous ne le savez pas parce que, je le dis, je l'ai toujours dit, on communique très mal. Nous communiquons très, très, très mal. Vous savez qu'en Algérie, on en a parlé à c'est Louali البارح, إنجازات اللي اندارت في الجزائر
Ça n'existe nulle part ailleurs, au Maroc, en Tunisie, en Libye, ça n'existe pas. Mais comme on ne le dit pas haut et fort, les citoyens ne sont pas au courant. Donc, on a l'impression que ce qui est évident pour nous est évident pour tout le monde. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a des pays où on réalise, on introduit l'eau courante, on en fait un tapage médiatique, mais alors que nous, on réalise des routes, 1200 km de réseau routier extraordinaire, un secteur d'hydraulique qui fait des merveilles, un secteur du transport avec des tramways dans les principales wilayas nationales, le métro d'Alger, le rail, le chemin de fer qui est en train de connaître, et on n'en parle pas. Et on n'en parle pas. Et le citoyen a l'impression que rien n'a été fait. Donc on a un grand déficit de communication qu'il nous appartient de lever, et de combattre, et nous devons dorénavant de communiquer avec beaucoup d'agressivité parce que l'Algérie est trop belle pour ne pas être un pays touristique. L'Algérie est condamnée à être un pays touristique. Aujourd'hui ou demain. Alors le plus tôt sera le mieux, j'allais dire le mien, Inch'Allah, le plus tôt sera le mieux, sachant que la conjoncture actuelle fait que nous avons une très belle carte à jouer avec ce qui se passe à nos frontières. C'est, je crois, le moment pour que notre pays tire son épingle du jeu. Voilà, donc je voulais juste vous dire que القطاع يأمل أن يلقى الصدى الإيجابي والتنسيق كما قلت بين جميع الفاعلين ونأمل أن تكون ولاية بشار المضيافة وأقولها بكل صراحة القاطرة لإعادة بعث السياحة الجزائرية علما بأن بين ولاية النعامة وولاية بشار هناك من المؤهلات السياحية والسيد رئيس السنديكا ناسيونال des agences de voyage qui est là, M. Jiribi, qui a fait partie de la mission et qui est dans le secteur depuis 35 ans, 35 عام, قال لي بالحرف الواحد j'étais loin d'imaginer que la wilaya de Naama possède autant de potentialité. Il a 35 ans dans le secteur. Il me dit, il a été subjugué par la wilaya de Naama. Et les wilayas de Naama, il y en a partout en Algérie. Il n'y a pas que Naama. Chaque wilaya, l'Algérie est belle. Là où vous allez, vous avez l'impression que cette région est plus belle que l'autre, etc. Donc voilà, je tenais à vous dire, à vous livrer donc mes impressions sur le secteur. Étant nouvellement installé à mes fonctions, je considère que notre pays mérite mieux, qu'il est temps de changer cette perception du secteur touristique qui n'est pas secteur de distraction et de loisirs. C'est terminé. Cette histoire de siyahat, c'est terminé. Le tourisme est une industrie, une véritable industrie. Je vous donne un chiffre. Un emploi sur 12 au niveau mondial est créé par le tourisme. Très low. Vous prenez tous les emplois du monde. 8% des emplois. Le tourisme représente 8% de l'emploi mondial. 8%. C'est extraordinaire. Vous imaginez que chez nous, le tourisme représente à peine 3% de l'emploi global. Donc on est quand même encore loin des normes internationales. 1 milliard de touristes ont été recensés en 2012. Milliard, ça est. Je vous donne un chiffre qui va peut-être susciter chez vous un peu d'espoir. Quoique nous restons très terre à terre. Nous avons enregistré lors du premier semestre 2012 السداسي الأول 2012 1,300,000 سائح على مستوى حدودنا. Mais attention, je dis سائح entre guillemets. C'est les chiffres de la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN. C'est les entrées aux frontières. 1,300,000 touristes enregistrés, dont 40% de véritables étrangers, c'est-à-dire nationalité étrangère, et 60% d'Algériens résidant à l'étranger. Donc les Algériens qui viennent passer leurs vacances en Algérie. 1,3 million, soit une augmentation par rapport à la même période en 2011 de 26%. C'est 20% ziyada par rapport à la même période en 2011. Et plus de 40% ziyada par rapport à 2010. On nous critique, on nous dit « Ouais, mais vous êtes en train de compter les Algériens. » Oui, c'est des touristes.
Un Algérien qui vit en France ou là en Allemagne et qui décide de venir passer ses vacances en Algérie, il aurait pu aller en Espagne. Il a choisi l'Algérie. C'est des touristes, c'est des entrées. Vous comprenez? On nous dit, oui, mais les 40% d'étrangers, ce n'est pas de vrais touristes. C'est pour ça que je vous dis, on reste terre à terre. Ce n'est pas de vrais touristes. D'accord, ce n'est pas de vrais touristes, mais c'est des étrangers qui franchissent nos frontières. Et puis, même si ce n'est pas de vrais touristes, c'est le même depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on compte de la même façon et il y a une augmentation des vrais faux touristes. Mais c'est toujours des chiffres qui sont revus à la hausse. Ça prouve qu'il y a chez nous une évolution perceptible. Et je vais vous donner un autre chiffre. Entre 2006, alors en 2006, l'Algérie était un pays émetteur de touristes. C'est-à-dire que le nombre de touristes qui allaient vers l'étranger était supérieur à ceux qui rentraient chez nous. La balance. À partir de 2007, on est passé d'un pays émetteur à un pays récepteur. Et en 2012, on a doublé, tenez-vous bien, on a doublé le nombre d'entrées à nos frontières. C'est des chiffres qui parlent. Je suis désolé, c'est des chiffres qui, en 2012, nous avons doublé. On a, si nos prévisions se concrétisent, à la fin 2012, nous enregistrerons entre 3 millions et 3 millions 200 touristes pour l'année 2012, alors qu'en 2007, on avait à peine 1,5 million. C'est pour vous dire que chez nous, il y a une évolution, mais muhtashama, elle est timide. Elle est très timide, et c'est pour ça qu'il nous appartient de faire preuve de plus de rigueur, de plus d'efforts pour essayer de la développer, sachant que, je terminerai par ça, qu'au niveau de l'Afrique du Nord, l'activité touristique en 2011 a connu une chute de moins 12%. Moins 12%, alors que l'Algérie a connu une hausse de 30%. À bon entendeur, salut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je vous donne la parole. On a prévu cette réunion pour essayer de débattre. Donc vous donnez l'occasion de Un hôtel le nom de Turquie. Le nom c'est Turquie. Vous êtes égoïste, monsieur Turquie. Vous êtes égoïste. أناني ولاش تعطي له اسمك؟ أعطوا له الاسم نتاع المنطقة. أوتيل عنتر، أوتيل ثورة، أوتيل كردادة، أوتيل قنيطسة. لا ماشي علاش سميتي علاش سي نون دو فامي. ان نون دو فامي دو كيما نقولوا نتاع تخيل سي تركي تسميه أوتيل دوني موا un nom, une potentialité. Hôtel Tite. Alors les touristes qui vont venir chez vous, ils vont vous dire, le même nom, ils vont vous dire c'est quoi ça? C'est un site qui existe et ça vous permet de faire la promotion. Grouze, oui, quand on a un salon de thé, Grouze. On peut faire ça. Mais le nom, c'est le nom d'une tribu. Je suis désolé de vous interrompre, monsieur Turquie, mais je vous dis ça juste pour la boutade, parce qu'on a visité un hôtel qui s'appelle Jazira. Et on lui a fait la remarque. On lui a dit, ouais, chez Jazira. الجزيرة في بالشارع ça n'a aucun sens. لا ماهيش ما عندها حتى معنى الجزيرة اوتيل الجزيرة وعلاه ما نعطيش تسمية نتاع موقع سياحي في البشار في ولاية بشار. En même temps ça me permet d'avoir une appellation originale et ça me permet de faire la publicité pour ma wilaya par rapport للمؤهلات السياحية اللي تسخر بها الولاية. ولهذا أنا ضد سي مون افي أنا ضد التسمية نتاع بالاسم العائلي ولا يعطي له سمية ولده ولا يعطي له. Il faut puiser l'appellation dans la ressource touristique de la région. Et c'est la meilleure parce que l'hôtel vous avez un acte de propriété mais en fait ماشي نتاعك نتاع la wilaya. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous n'avez pas le droit de lui donner le nom que vous voulez. Inch'Allah, on va changer ça. Inch'Allah. On va le donner un nom de ta Grouze. Inch'Allah. وعندي كما نقولوا واحد l'expérience que حتى لو بوركينا فاسو ça veut dire le Mali, le Niger, le Tanzrouf, Tite, Ain Gazzam, ça. Mais il faut pour faire un circuit au niveau de Béchar par Gli ou par là, il faut les moyens. ما نديش انا منا ب 504 ولا ندي ب 604 ولا ندي بحاجه اخرى. يخصني اون 4 يخصني الماتريال يخصني بوكو شوز باش انا يجيني واحد من الجزائر. كاين بعض الناس ما تحوس على اللوكس. ماذا به يرقد غير في الحماده ومع مولانا وخلاص. صح. وطيب لهم كيما نقولوا طعيمه وشويه منا يضحك.
انا جبت معايا كور في لي زاني 87 il cherche uniquement le désert. جبتهم لوتيل توا، جبتهم لوتيل عنتر، جبتهم لتيميمون، جبتهم بارتو. رحت لبوركينا فاسو عندهم دي بتي كومبينغ سامبل. حنا دينا انا اوتيل دو كات ايطوال، منين تمشي للاشوم يقول لك 350,000. شكون اللي بات لك ب 350 اسد الوزير؟ ما كانش. واش تطلب؟ واش نطلبوا حنا باش الناس بعض الجزائريين، نحكي لك على الجزائريين برك. دوك منين يجي هنا خصو يلقى ان بري ريزونابل. اكزاكتومون. دوك انا عندي ان اوتيل صغير دو 20 بلاص ولا دو 20 لي ولا دو 20 شومبر، ندير له سوم اللي تساعده. بصح كاين اللي يبغي الرفاهيه. ما عندنا هنا في هنا نعطيك اكزومبل نتاع لي زوتيل الجزيره ولا واحد اخر ولا كسميته. دوك انا نجي من الجزائر من الهيب باش نشوف التاغيط خصني نمشي نخلص 350 عليا. نمشي الكومبينغ اللي نخلص 15,000 وفيه الارض وفيه وين نريح وفيه وعدة الصوالح. المشكل اللي عندنا هنا في التوريزم في الجزائر سي لو بري. السومه تروح لعين صالح في لوتيل عين صالح تلقى 450 على العشاء ليك. تروح للطمرات هكاك. اي فو سافي بوركوا؟ علاش ما عندناش لا كونكورونس دو بري. الله فيك. لا كونكورونس دو بري ما عندناش. بارك الله فيك. الفالي سا كيما انا قادر ندير لك ساركوي من بالشهر، ندي على تاغيت، ندي على قليل، ندي على زاويه كنت نخرجها في برج باجي المختار. كاين مي الفالي لي مويان والمساعده نتاع الوالي ونتاع الناس ونتاع كاع خصنا نتساعدوا على هذا الشيء. باش انا وحدي ندير انا ندير توريزم، هاني ندير التوريزم مي لقى تعرقلات. قال عندك 17% تي في، قال عندك لي كونتريبيسيون من جهتك، قال عندك سميته. باش نديرو حنا عندنا في بلادنا نساعدوا بعضنا بعض. بلادنا زينه سيد الوزير، والله ما كان بلاصتها كيفها. ما خليت لابولون، ما خليت البوركينا فاسو، ما خليت النيجر، ما خليت كاع عاد الناس. مي بلادنا ما كانش كيفها. اللي يقول لك كاين روح غير تنزلوا واقعد وتفرج. الله فيك. وشوف هذاك اللي هو هذاك الزين هذاك. روح الغابه نتاع لي بوا بيتريفيي جايه مشيت عين صالح وين تصنفوها او 87 حتى الناس انتهبت لو بوا بيتريفيي داوه كانوا يدوه للخارج يبيعوه. كاينه غابه قليل اللي يعرفها هنا جويتيت. كاينه غابه عندنا نديها له. كاين نديه لزو الدباغ، نديه الفونوغي، نديه بلايص. مي الفالي المعاونه انت تاع الناس ولا كونكورونس دو بري. السومه الانسان الا بغيته يجيك من فرنسا ولا يجيك غير من الجزائر برك، منين اللي كاين صوم اللي يحاول كاين شومبر على حسابه تجي. ولي جون كاين يجونا. من نطلبوا منكم ثاني عاونوا هاد لي زوتيل تاعنا تاع بالشهر، عاونا حنا نحوسوا غير ليكيبمون. ديروا لنا دي بانك اللي تمدنا ليكيبمون، تمدنا هاد الصوالح بور اتر ليبر. Il y a des mesures incitatives pour les équipes. كاين بصح كاين بانك. اسمع مليح. تقدروا ديروا طلبات تاع مساعده فيا مديريه السياحه، نقدروا نعاونوكم. كاين كذلك دي كريدي عطو بونيفي. تحب لوتيل تاعك دير له اكستونسيون ولا تعدلوا ولا تحسنوا، ولا كاين دير ان كريدي بونكير بطو دانتيري تاع 1% فقط. 1%. راك شايف يعني رايح يقول الى الصفر، يعني 1% ما يعادش ما با قيمه دراسه الملف تاعك في البنك. نرافقوك، البنكه ما تعطيلكش، حنا نرافقوك، ما حنا ندومونديو باش تعطي لك. Prenez-moi au mot, déposez votre dossier. هاي. Mais déposez votre dossier في أقرب الأجل. ورانا هنا عندنا une direction qui est chargée de ça. كل صاب هذا. Est-ce que vous savez par exemple, est-ce qu'على بالكم باللي au sud quand on veut investir استثمار سياحي في الجنوب، est-ce qu'على بالكم باللي شكون اللي يدير l'évaluation تاع le montant de la concession؟ C'est les domaines. على بالكم باللي c'est les domaines. Est-ce que vous savez que pendant 10 ans au sud et au haut plateau, vous payez au dinar symbolique? Est-ce qu'à la balcon? C'est grave. Je vous disais tout à l'heure, on a un grand problème de communication, de médias. Pendant 10 ans, 10 سنين حامل المشروع يخلص بالدينار الرمزي. Le montant de la concession. 2000 mètres carrés يخلصها بالدينار الرمزي.
على مستوى الهضاب العليا وعلى مستوى الجنوب. وبوندون 15 ans بالدينار الرمزي على مستوى الجنوب الكبير لو غران سود. اي alors تخيلوا 10 ans au dinar symbolique et qui تجوز 10 ans à partir de la 11e année il paye quoi 50% du montant de la concession. C'est presque donné mais personne ne le sait. كاين des avantages كما يقولوا des اجراءات تحفيزيه كبيره بزاف قامت بها الدوله من اجل تشجيع الاستثمار السياحي لا سيما على مستوى الهضاب العليا وعلى مستوى الجنوب. ولكن وللاسف je le dis à chaque fois المعلومه وكانها لا تصل الى المعنيين بالامر. وهذا هو المشكل تاع السي تركي هو انه il est en train de passer à côté de beaucoup d'avantages parce que traumatisé par les lenteurs administratives. Moi, je l'invite à déposer. D'ailleurs, le directeur du tourisme, pour revenir au secteur qui nous intéresse, n'est pas un directeur comme les autres. Le directeur du tourisme doit être un coordinateur ou un coordonnateur, mais il ne doit pas s'occuper uniquement des agences de voyage, des hôtels et des ZET, des zones d'expansion touristique. Il doit s'occuper du transport, des travaux publics, de l'hydraulique. C'est lui l'outil de coordination. C'est lui qui doit... Parce que le directeur des travaux publics, le secteur du tourisme, qu'est-ce qu'il en a à foutre du secteur du tourisme? Il faut que le directeur du tourisme lui dise, c'est le modèle, on a dit que la zone touristique, un petit accès, il le sensibilise. Et c'est par rapport à ça, sous l'autorité de M. Le Wali, que le directeur des travaux publics peut procéder au désenclavement d'un site touristique. Il y a un problème d'AEP, le Charoub, telle région, c'est le directeur du tourisme qui attire l'attention du directeur de l'hydraulique. Le directeur de l'hydraulique, il n'est pas censé savoir que telle zone a besoin d'eau. Pour lui, ce qui compte, c'est les populations. Il dit que c'est là où il y a une concentration d'habitants. Donc, vous voyez qu'il y a quelque part, parce que quand on parle de désenclavement, le désenclavement, il faut aussi désenclaver les mentalités. Le désenclavement, quand on parle de fak al-uzla, il ne s'agit pas uniquement de l'uzla تاع المسالك. Il y a aussi l'uzla تاع العقليات. Pour moi, un site اللي ما عندوش internet, il est enclavé. لازم نفكوا له العزله. Donc العزله بالمعنى الشاسع. Donc c'est pour ça que l'intervention تاع السي تركي, moi je dis que il y a juste un petit problème de communication. Je le dis et j'assume mes propos. أتحمل ما أقول. Il y a un problème de communication parce que ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que lorsqu'un hôtel voit le jour, وكأنه نتاعنا, c'est un plus pour nous. Je sais pas, il faut qu'on supprime le problème. Le Mouatin, il chauffe l'Idara ou c'est un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Au contraire, moi, en tant qu'administration du tourisme, je rêve de voir un hôtel réceptionné tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Quand je réceptionne un hôtel. Mais chez un bloqué, ça ne va pas. Vous comprenez qu'on est en train de pervertir, mais de façon cruelle, la relation administration et administré. C'est au contraire, ministère du tourisme et de l'artisanat, comment voulez-vous que ce ministère bloque les infrastructures? Bon, des fois, on ne bloque pas, on oriente. Et c'est pas là. Parce que Wahadi veut faire un hôtel, nous avons une direction spécialisée, technique, qui lui dit non, mais chez Hagda. Quelqu'un qui veut me faire un app en tant que responsable du secteur, je refuserai catégoriquement que quelqu'un me fasse, qui m'a galsé Turquie, un 5 étoiles, fi Territ. Je refuse. Parce que le 5 étoiles à Territ va l'altérer. Territ n'a pas besoin de 5 étoiles. Territ a besoin de structures en léger, en bois, même les matériaux de construction qu'on doit utiliser. Mais la brique, le nord, ça va me coûter les yeux de la tête en matière de transport, la pierre, alors que les matériaux de construction locaux. Ou lorsque le touriste vient à Territ, il ne vient pas pour voir un 5 étoiles, les chauffeurs à Alger. Il veut Territ, il ne veut pas Alger. Alger, il veut Territ, il veut une structure d'accueil, les matériaux de Territ, une structure d'accueil en léger, en matériaux, parce qu'il y a ce qu'on appelle de nos jours l'architecture réversible. Je ne sais pas comment on dit réversible. Hendasa, تعطينا إمكانية الرجوع إلى الوراء.
Parce que lorsque vous faites du béton, c'est terminé. Vous avez condamné l'avenir touristique de la région. راه انتو المستقبل السياحي تاع المنطقه ونتحاسبوا عليها مع الاجيال القادمه. Parce que quand on utilise le béton, on doit tirer profit des expériences des Tunisiens, des Marocains, des Espagnols. Ni de mots. Ils ont bétonné leur côte. Maintenant, ils se mordent les doigts parce qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. On a la chance de n'avoir pas encore commencé. Et on va refaire leurs bêtises. السياحة في منطقة بشار، أنا في المركب بالنسبة للزبائن اللي راهو يجوني راني مليح الحمد لله. الحمد لله. دونك كما قلت انت خصني نحسب لديك النويتي اللي يجي فيها. فوالا. انا مادام يجيني نويتي ويروح وعاود يجيني صافي دير راه لاقي راحته. Parce que la Sahara est en première division, la GSS. لا Si, il faut que c'est ça l'activité touristique مرهونه بصوالح qui tourne autour. Il y a un événement, vous comprenez? Ouais. Mais لازمش تحسب باللي ce qui est sera. Non. C'est pour ça que je vous parle d'études de marché. Ouais. قال شكون اللي يجوني وعلاش هم يجوني؟ Pourquoi؟ هادو اللي هم يجوا شكون سي توريست سي كي؟ Répondez-moi. شكون هادو؟ سي دي زيترونجي. شكون سي كي؟ وي C'est des étrangers. وي Et les nationaux شكون اللي هم يجوا؟ سي انا C'est les équipes de foot. وي Eh, معليش mais لا، ان شاء راني الله معاك. الثورات تكون première division. ان شاء الله elle ira de mieux en mieux. Mais je suis en train de vous dire que c'est bien de se satisfaire du présent مليح، ولكن لازم aussi تكون عندك نظرة للمستقبل. كيفاش نخلي المؤسسة نتاعي تقعد رونتابل à l'avenir. Par exemple انت en tant que فندقي والحمد لله عندك une structure ما شاء الله دير des relations avec les voyagistes وتصنعوا انسومبل دي سيركوي، هو يخدم معاك انت تخدم معاه، هو يجيب لك لي كليون. فهمت ان تي بو سي سا لو. لا درناها هذه عندنا دي بوند كوموند دي اجونس الجي واجونس رياض سي بيان. اورون. عندنا دي كوموند سي بور ريفيون درنا سيركوي اه با سي مانيفيك. سي 4 جور سي 35 000 دينار. سي بيان. با فوالا. Que veut de plus le peuple؟ انكلي لي ديني سي بيان. والديجوني. مليح. وهذا ما نريده. كنا نتمناو باسكو حنا واش كنا مع الباترون تاعنا مول المركب، قال لك لو كان لقيت دي بوس نتاوعي باسكو لاجونس اتصل قال راه عندي 50 واحد، قال لك انا نروح نجيبها بار روت. قال لي في ديك بار روت وميم طون راه يشوف كنت تجيبها على سبدو ولا تجيبها على العريشه وتجيبها على النعامه، سي حاجه فورميدابل. Vous demandez des bus. وي وعلاه ما تخلقش لاجونس تاعك مع لوتيل تاعك وي à l'intérieur votre Ouais. agence de tourisme. لا درنا لا دوموند، درنا دوموند تاع اجونس مي ما avec قبلوناش. les avantages de Londi. وي كل حاجه عندها une solution. En tant qu'hôtel, vous n'avez pas le droit au bus, vous comprenez? وي وي Ce n'est pas votre rôle, vous n'êtes pas voyagiste. وي Vous n'êtes pas agent de voyage, vous êtes hôtelier. Mais il y a des hôtels qui créent leur agence à l'intérieur et qui bénéficient des avantages de Londi pour l'acquisition de bus, etc. Ou c'est bien, tout l'INTA, l'agence, Jeep, les clients. C'est encore, c'est l'idéal. وما عندنا رانا باغي نزيدو دي زانكس مريجا. Les succursales, وي les annexes. دي زانكس تابعين الكومبلكس. Ah, vous parlez Ouais. d'hôtel, oui. وي كيما كتقول انت يكون بنيان تراديسيونيل، فهمني. دايرين باغي نديروه سور الباراج سير مريجا يصير بوكايس. هذا سي فيوتور بروجي تاعنا اللي رانا دايرينهم إن شاء الله ان بالتوفيق. شاء الله. مي كيما قال سي تركي سي لو بروبليم دو كريدي دو بانك فينانسمون. Mais il y a des solutions. ما كان والو. C'est Khalef, faites-leur une présentation je préfère que. توجهنا نحو البنوك، وفي 22 ماي اللي فات سينينا 6 اتفاقيات، 4 اتفاقيات مع بنوك عموميه اللي هي البدر ولا كناب سي بي ولا بي دي ال، ومضينا كذلك مع صندوق ضمان القروض مؤسسات صغار متوسطه، البنوك اللي عندها اصحاب المشاريع اللي عندهم اشكاليه تاع ضمانات، وسنينا مع مؤسسه ماليه واسمها الجزائر استثمار للناس اللي ما تحبش تدير قروض بالفوائد.
هادو يديروا له ليزينغ ايموبيلي، يديروا له كابيتال انفستيسمون. فالبنوك من خلال هذه الاتفاقيه تلتزموا باش يبذلوا مجهود من اجل تمويل المشاريع السياحيه في ظروف قياسيه. يعني كاين بعض البنوك اللي قال لك في 40 60 يوم نعطي الرد للمستثمر. دوك الان بالك انت كنت اتصلت من قبل بهم، لان نطلب منك باش تعاود تتصل وتنسق مع مدير السياحه، وحنا حتى اذا المديريات المحليه هنا ما مشاش نقدروا نتدخلوا عند المديريات العامه تاع البنوك هادو. اكسبيك لك المديريات المحليه تاع البنوك ماشي تاع البنوك لي سيكورسال. البارح كنت نتكلم مع البي دي جي تاع لابادر، قال لك انا مستعد نمول كاع المشاريع المتواجده في الريف، باسكو لابادر شادت ديفلوبمون رورال، ونطلب منك باش تتقرب من لابادر مثلا، لانه من قبل لابادر صح اللي توجهت نحو الفلاحه ولكن تهتم بالتنميه الريفيه كذلك. فبالتالي اذا كاين مشاريع البنوك مستعده انها تدعم وتمول هذه المشاريع، لانه حبينا ولا كرهنا كما قال معالي الوزير المستقبل راح يكون السياحه، ومناصب الشغل راهي في السياحه. فبالتالي نطلب منك باش تعاود تقترب من البنوك، واي اشكال ها مدير السياحه هنايا، لانه عنده دور تاع مرافقه تاع المستثمر، وحنا كوزاره كذلك رانا هنا باش نعاونوكم. اي سي سا مارش با كتبنا اكتب قال شي با عملا بتوجيهاتكم في يوم هذاك يبعث وما كان والو، يا ريان دو تو اوني لا. السلام عليكم. مرحبا بك سيد الوزير وكاع الوفد اللي معك، مرحبا سيد الوالي. وحاجه المنطقه فرحان بك. اول حاجه لا بروفا تشوف الامطار غاديه تبارك الله، هذه باش المنطقه كامله فرحان بك وبشاره خير ان شاء الله. حاجه نتمناو ان شاء الله. احنا الفندق الحمد لله راه عنده زبائن وعنده الحمد لله احنا في المستوى. ولا بروفا كيقول لهم لي كلوب سبورتيف راهم يجوا عندنا تحت الموسم هذا، وراه مكتوب في لي جورنو. قال لك ما كناش نتصوروا بلي لقاو هذا الفندق كيما هذا في المنطقه الصحراويه هذه. وشي نطلبوا منكم ان شاء الله هو غير تشجيع هذه المنطقه القطاع السياحي. هذا الشيء نطلبوه منكم ان شاء الله. ما فهمتش عاود. قلت لك شيء نطلبوه منكم هو غير تشجيع في هذا في القطاع السياحي في هذه المنطقه هذه. بارك الله فيكم. شكرا. سي مسيو العسري مدير عام السياحه entreprise de l'Ouest. Là, c'est juste pour confirmer ce qu'il disait Monsieur le ministre et Monsieur le directeur, que l'entreprise de gestion touristique de l'Ouest a bénéficié des avantages accordés par l'État. On a eu des prêts, on a signé une convention avec le CPA concernant un prêt pour l'hôtel Marter et le Grand Hôtel d'Oran. On a signé une convention de prêt également avec le Trésor pour l'hôtel Antar. On a bénéficié des avantages Andy. Il suffit juste de dire aux opérateurs privés qu'il faut oser, il faut faire les demandes, il faut y aller. L'État est là pour accorder tous ces avantages. Il faut demander au salam. Pour l'instant, on n'a eu aucun refus. On a bénéficié de tous les avantages Andy, la douane, on peut même importer du matériel de l'étranger, on est exonéré de TVA. Et on a, comme il a dit Monsieur le ministre, on a bénéficié des prêts avec un différé de 5 ans et un taux bonifié de 1%. C'est juste pour... Alhamdulillah. شهادة مليحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب أولا بسيادة الوزير مدير الشباك الوحيد الغير مركزي لبشار، الممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عندي. بداية سما لو سيكتور توريستيك كوم لي زوتر سيكتور، سما الدولة دارت بوكو دي تكست، خرجت بوكو دي تكست دي زاريتي كونسيرنون لي زافونتاج فيسكو بارا فيسكو نتاع هذا القطاع هذا. بالعكس زاد توسعت في منح تخفيضات لي زانتيري بانكار، سما لو طو ريدوي نتاع الانتيري بانكار الى اقصى درجه مثل ما ذكر مسيو الديريكتور جوسكا 1% pour les crédits bancaires secteur touristique seulement. C'est une exception. القطاع السياحي يعني من ضمن القطاعات الحساسة في الولاية، يعني نظرا للطاقات الطبيعية اللي كاينة في الولاية، يعني ونتمناو من المستثمرين يقدموا الشباك الوحيد باش نعرفوهم الامتيازات هذه اللي راهي موضوعها الآخر. احنا حاولنا نديرو دي جورني ديتود دي سيمينار بور لونسي هاد لي زافونتاج، مي لو ميساج مازال على حسابه ما وصلش كوم يل فو. زعما اون فا ايسي دو فير دي زوتر ايفور. الله فيك. Je demanderai à Monsieur le directeur du tourisme de préparer une journée d'information
Il faut la faire dans les meilleurs délais. Une journée d'information, vous pouvez inviter les cadres du ministère IJOUK et une journée d'information avec les opérateurs, tout azimut, ou fahamouhum, tous les avantages fiscaux, parafiscaux, bancaires, avec des documents. Vous allez avoir de très près, parce que je sens qu'il y a un grand problème de communication. C'est quand même dommage que les opérateurs touristiques continuent à souffrir alors que les lois ont été faites pour les aider. Parce que voilà. Moi, je suis étonné de la TVA de 17% concernant les hôteliers, les voyagistes et dans le domaine du transport touristique. La loi de finances complémentaire de 2010, elle a baissé la TVA à 7%. Là, je l'ai entendu tout à l'heure parler de 17%. Et puis, la loi complémentaire de 2010, il y a aussi d'autres avantages. Maintenant, je m'adresse à ma confrère Tala Sawara pour lui l'informer que la wilaya de Béchar, elle est inclue dans le projet qui a été concrétisé de la réduction de 50% sur le billet d'avion. Et en plus de ça, Air Algérie a décidé que le groupe minimal était de 15. Il y a 3 jours de ça, on était en réunion avec Air Algérie. On a dit non, pas 15, il faut baisser à 8. Il y avait aussi un problème pendant les vacances, ce n'est plus 50%, les vacances scolaires, ce n'est plus 50%, c'est 30%, où on a exigé que pour un mois de voyage, c'était pas normal qu'au moment où il y a plus d'Algériens qui veulent découvrir eux-mêmes en tant que parents et faire découvrir à leurs enfants le pays, qui payent le billet plus cher. Et toutes ces propositions, ils ont été acceptées. Il y a un nouveau montage d'une nouvelle convention pour permettre au maximum d'Algériens de découvrir leur pays. Et le plus important, parce que nous, on est d'accord sur la stratégie du développement du tourisme domestique, pour la simple raison que c'est une activité sûre et viable. Et par là, on essaie de construire une base solide à partir de laquelle on peut après la développer au niveau international parce qu'il y a une base qui existe. Je terminerai par... là, je l'ai testé pour les hôtels d'État. S'il vous plaît, changez un peu vos petits déjeuners parce que depuis les années 70, la boucle de la Saoura, la boucle des Oasis, on est en 2012, on a le même petit déjeuner. Alors je vous assure, si vous me donnez le budget de votre petit déjeuner, je vous ferai un petit déjeuner local et je vous rendrai la monnaie. Et la deuxième des choses, je m'étonne, par exemple, dans la wilaya de Béchar, au niveau de la restauration des hôtels, avec le terroir gastronomique extraordinaire qui se trouve de la région, quand on a un touriste qui arrive, on lui sert un steak frites, on lui sert... Et je souhaite que ça va un peu changer. Et je vous sais, parce que le touriste, à part lui donner une chambre propre, de l'eau chaude et froide, il faut lui aussi le mettre dans le bain de la gastronomie locale. أشكركم على المشاركة. وإن شاء الله نتمنى يكونوا لقاءات أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله. وإن شاء الله سورتو من تكون هذه اللقاءات المستقبلية يكونوا هناك بعض النتائج في أرض الواقع في الميدان إن شاء الله. وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.